गैप दो बाद फोटो खुला करो पीछे जाओ भाई करो साइन करो ये साइन करो बा ये काढ़ा जी साइन करो बाहर कहीं तो इन्हीं को अच्छा है हमारा साथ है अंदर नहीं हां सामने है आप बोलने को बंदे एसी मेंबर లో ఉండేది ఊరుకున్నాడు అయిపోయింది మా పుకారులకు భే భే ఆ సులో బా భే సులో पकड़े करो तुम करो भाई बावली भाई अब सार को बात करना हमारी बात सुनाना नको सार को खामोश बैठो खामोश ठहरो आवाज कर लो कौन भी सार को सुनाना नहीं हमें क्या आवाज सही सो अभी कौन भाई ఎందుకు ఇరుకనేది పని जी 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 अगली रोज है तो अच्छा था ऐसा ऐसा चलो चलो भाई आवाज कर रहे को सार को बोल लेना है आवाज कर रहे को हेरो भाई हेरो भाई आवाज कर रहे हो भाई बोलो साहब बहुत आवाज आता अल्लाह के वास्ते खामोश हो खामोश हो बोल आ जाए अल्लाह के वास्ते बोल आ जाए बोल आ जाए సార్ వఫ్ యాక్ట్ 1995 తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు 2025 యాక్ట్ లో చాలా సవరణ చేస్తారు. ఈ సవరణ చేయడం వల్ల దీంట్లో చాలా పాయింట్లు మనకు మన హక్కుకి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి, ఆర్టికల్ కి విరుద్ధంగా కూడా ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 26, 29, 30, 29 ఇంకా 40 దానికి 14 విరుద్ధంగా ఇది 2025 లో యాక్ట్ సవరణ చేయడం జరిగింది. దీని వలన ఇప్పుడు మన తాడపత్రి ముస్లింసే కాదు దేశమంతటా ముస్లింలు దీనికి మనం నిరసన తెలుపుతున్నాము. ఈ యాక్ట్ అనేది దీనిలో ఏవైతే పైన్లు సవరణ చేస్తున్నారో ఆ పైన్లు మాకు అస్సలు నచ్చలేదు. దీనికి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది ఒప్పుకోము సార్. ఇది దీనికోసం మేము ఎంత ముస్లిం వచ్చేసి ముస్లిం అందరూ కలిసి 29 మసీదుల నుంచి ముస్లింస్ వచ్చి అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇతర సంఘాలు వాళ్ళు కూడా మనకు మద్దతు ఇచ్చినారు. అందరు కలిసి మీకు విన్నపం చేస్తున్నాము, దయచేసి ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2025 రద్దు పరిచయం కోరుతున్నాం సార్. ముస్లింస్ వెనక్కి తీసుకోవాలా సార్. గవర్నమెంట్ కి మీరు రికమెండ్ చేయండి సార్. నూరు భాషా సంఘం వాళ్ళందరూ వచ్చినాం సార్. ఈరోజు మన జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తాడిపత్రి వారు ఈ భారతదేశంలోని ముస్లిం ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలులోనికి తెచ్చిన ఒక్క అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రద్దుపరిచే విషయమే ఈ దినము ర్యాలీగా వచ్చేసి ఈ తహసీల్దార్ వారి కార్యాలయంలో ఈ మెమోరాండం సమర్పించారు. ఈ మెమోరాండం విషయంలో మేము మా గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వారి ద్వారా మన ప్రభుత్వానికి అంటే అమరావతి ప్రభుత్వంలోకి వాళ్ళకి తెలియపరిచి ఈ విషయం పైన తగిన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి మేము ఈరోజు ఉత్తరం పంపిస్తాము. దానిపైన మీ అందరూ సహకారం కూడా అవసరం కాదు. దీనిపైన మేము తప్పకుండా కలెక్టర్ వారి ద్వారా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఈ
సమావేశం మూలకంగా తెలుపుకుంటున్నాను. కాపీలు అన్ని హైలైట్స్ కూడా अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर ताड़पत्री में तकरीबन 10,000 मजमे के साथ हम यहाँ पर MRO सार ऑफिस में सार के पास आना हुआ और आकर जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसके खिलाफ में सार को हम मेमोरेंडम भी पेश किए हैं कि इस एक्ट में हम मुसलमानों के हुकूक को पामाल करने की कोशिश की है। जो हमारे हिंदुस्तान में हर एक मजहब वाले को आज़ादी के साथ जीने का हक हमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और उस हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है वो जो हमारे हक को छीन रहे हैं, हालांकि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हक हमारा है, वो इसलिए कि जंगे आज़ादी हमारे मुसलमान कौम, इस्लाम कौम जो मुसलमान है 60 पर 2000 जो है मुसलमान शहीद हुए हैं। और जब 60 पर 2000 मुसलमान शहीद हुए हैं और ये बात जो है इंडिया गेट पर लिखी हुई है, जब शहीद होने वाले 60 पर 2000 हैं तो आज जंगे आज़ादी में हिस्सा लेने वाले और कितने हजरात होंगे। इसलिए इस हिंदुस्तान में हमारा पूरा हक है बिल्कुल आज़ादी के साथ जीने का, जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अता किया है। बिल्कुल हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान जो 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं इस बिल की मुखालिफत करते हैं। फ़ौरन जो है हमारी इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है फ़ौरन मुतालिबा करते हैं कि फ़ौरन के फ़ौरन जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो बना है इसे फ़ौरन रद्द कर दे। आज हम ब्लैक रिबन बहन को पहनकर जो है ये निरसना कर रहे हैं। हमारी इसी जो स्टार्टिंग में हमारा ये हाल है, इसी हाल में आप जो है तवज्जो करते इस बिल को रद्द कर दें, वरना हमें और भी आगे कदम उठाना आता है। हमारे हुकूक को हासिल करने के लिए हम और भी कदम डाल सकते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त है आपके पास कि कुछ भी नहीं हुए जैसा आराम के साथ ये बिल को जो है ये एक्ट को आप ख़त्म कर दें, रिजेक्ट कर दें। ये आपसे गुजारिश है। ये मुल्क जो है अमन व सुकून का मुल्क है। यहाँ पर हर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब जो है भाई भाई बनकर जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इसलिए इस बात को ख्याल करते हुए ये हमारे हुकूक को ना छीने, हमारे हुकूक को हरगिज़ ना छीने, हमारे हुकूक को ना छीने और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलाने की आप कोई कोशिश ना करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आला है, बहुत ही निराला है, बहुत ही हमारा आइन बहुत ही अच्छा है। उसमें जो जैसा लिखा हुआ है उसी में हम खुश हैं और कोई हमें सवरना रद्द बदल ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। నా పేరు నల్లప్ప, సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి. ఈ రోజు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తాడిపత్రిలో వక్ఫ్ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి, సవరణ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కులను కాపాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ర్యాలీని నిర్వహించి తహసీల్దార్కి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ వక్ఫ్ చట్టాన్ని పార్లమెంట్ లో సిపిఎం పార్టీ నిర్ద్వందంగా వ్యతిరేకించింది, ఖండించింది. ఇది తప్పుడు పద్ధతులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి పార్లమెంట్ లోనే ఆ విషయం మీద పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకంగా ఓటు కూడా వేయడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఈ వక్ఫ్ చట్టానికి ఒక ధార్మిక సంస్థలు నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళకి ఆ మతస్థులకు సంబంధించినటువంటి అంశం తప్ప ఇతర మతస్థులను దాంట్లో చొప్పించడం వల్ల తగాదా సృష్టించడానికి తప్ప ఇంకోటి కాదు. అట్లాగే ఈ వక్ఫ్ చట్టం సంబంధించిన దాంట్లో ఎవరైతే 22 మంది కమిటీ సభ్యులు 4గురిని ముస్లిమేతరుల్ని దాంట్లో యాడ్ చేయాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి చట్ట సవరణ చేశారు. అట్లాగే ఆ కమిటీలోకి 5 సంవత్సరాల పాటు ముస్లిం గా అనుసరిస్తున్నాడు అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం. అంటే ఇవన్నీ ఉద్దేశం ఏంటంటే వక్ఫ్ సంబంధించిన లక్షలాది ఎకరాల భూమిని పేదలకు దక్కించేటువంటి దాన్ని కాకోకుండా కేవలం కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పచెప్పడానికి ఉద్దేశించినటువంటి చట్ట సవరణ తప్ప ఇంకోటి కాదు. రాజ్యాంగం 14 ఆర్టికల్ ప్రకారం అందరికీ సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 25, 26, 28 చట్ట ప్రకారం ఏ మతస్థుడైనా తన మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ధార్మిక సంస్థలు నిర్వహించుకోవడానికి ఆ చట్టానికి హక్కులు ఉన్నది. అట్లాగే దాని మతపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛ కూడా ఈ రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ లో కల్పించారు. కానీ ఈ రోజు ముస్లిం మైనారిటీలను టార్గెట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చాలా దుర్మార్గము. ఇది కేవలము ఈ దేశంలో మనవాదాన్ని అమలు చేసేటువంటి భాగంగా ముస్లిమ్స్ మీద టార్గెట్ పెట్టారు. రేపొద్దున క్రిస్టియన్స్ మీద పెడతారు. ఆ తర్వాత హిందూ దేవాలయాలు, చిన్న చిన్న దేవాలయాలను కూడా కబ్జా చేసేదానికి కూడా ఈ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధించినటువంటి చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇది చాలా
దుర్మార్గమైనటువంటి ఈ చట్టాన్ని సవరణ చేయడం అనేటువంటిది ఒకప్పుడు లవ్ జిహాద్ అన్నారు, గర్వాపస్ అన్నారు, సిఐ అన్నారు, ఎన్ఆర్సీ అన్నారు. ఈ రోజు మొత్తం ఉనికికే ప్రమాదం తెచ్చేటువంటి పద్ధతుల్లో పేద ముస్లింలకు సేవ చేయడానికి, వాళ్ళకి హక్కులు కల్పించడానికి అనే పేరు మీద ప్రజలను నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం. దీనిని సిపిఎం పార్టీగా ఖండిస్తున్నాం, దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ చట్టానికి సవరణ చేసినటువంటి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూనే కాదు, ఈ చట్టానికి సంబంధించిన రద్దు చేసేంత వరకు మీరు చేసేటువంటి పోరాటాలకు సిపిఎం పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతును తెలియజేస్తుంది. रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के दिन में वक्फ बोर्ड रिजेक्ट करने के लिए तमाम मुसलमान भाई यहाँ पे रुके आए हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट और इसके बारे में तहसीलदार के पास के लिए हम मेमोरेंडम दे चुके हैं। ये मेमोरेंडम को रखते नजर रखते हुए इस वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करे तो बहुत मेहरबानी होती है। और इस वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड बिल रिजेक्ट होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम मुसलमान भाई लास्ट को मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये रिजेक्ट होना जरूरी है। अगर इसके बारे में एक्शन नहीं लिए तो आइंदा कुछ होता नहीं बोल सकते। मेहरबानी कर को इसका रिजेक्ट होने के लिए तमाम मुसलमान भाई आए हुए हैं। इसीलिए हम दरखास्त करते हैं तहसीलदार साहब से, इसका कुछ ना कुछ फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुसलमानों के हमारे जो बड़े मुसलमान हैं, बड़े जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमने जो महफिल लेकर आज हमारों के पास ये दरख्वास्त लेके आए कि हमारे जो 40 जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है 2013, उसमें जो बदलाव किए हैं 2025 के हिसाब से, उसमें 3 जो बिल्स है, 3 जो एक्ट्स है, ऐसे डेंजर है कि वो पूरा कानून कलेक्टर के नीचे, और जो भी एक्ट्स जो भी जमीन है वो कलेक्टर कार्याचरण करना बोल के उनके निगरानी में जाना, वो बहुत हमको डेंजर जोन में लग रहा है। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम्स है उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगर शामिल हो गए तो जितने भी जमीना है वो जमीना जाने का खतरा है, क्योंकि जो एक्ट 2013 में 40 एक्ट जो रखा गया था, उनके जमीन और जमीन के कागजात नहीं थे। वो वक्फ बाय यूजर यानी जो यूज करते हैं मुसलमाना, उनके यूजर के हिसाब से वो वक्फ एक्ट रखा था। वो बिल्कुल 40 एक्ट जो है 2025 में से निकाल दिए हैं। अगर वो एक्ट को निकाल दिया गया तो जितने भी मुसलमाना के जमीना ही जिसके कागजात नहीं, जिसके डॉक्यूमेंट नहीं, वो सब चले जाने का खतरा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा होकर जो हालात अपने मुल्क के देखे हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप इस बिल को जल्द से जल्द रोक दे, इस एक्ट को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఇవ్వలేదు, మనకు ప్రభుత్వ భూములు ఏమి ఇవ్వలేదు, మా పెద్దల భూములు వక్ఫ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క బిల్లుకు దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము రద్దు చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో జోక్యం చేసుకోవాలి, ఐక్యరాజ్య సమితి జోక్యం చేసుకోవాలి. జోక్యం చేసుకొని ఈ భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది, ఈ రాబోయే రోజుల్లో కానీ మొత్తం ఇలాంటి పోరాటాలు ఉధృతం చేస్తామని చెప్పి ముస్లిం సోదరులు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదే విధంగా ఇంకా రోడ్ల మీద రాలేదు ముస్లిం సోదరులు, దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకంటే ఈ బిల్లుకు ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేసినారో వాళ్ళు రాబోయే రోజుల్లో ముస్లింల మనసులో ఉండిపోతారు. ఎందుకంటే మా యొక్క హక్కులు మీరు ఎగరగొడుతున్నారు కాబట్టి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ర్యాలీలు జరుగుతాయి, ఇంకా ఉధృతంగా మనం రోడ్ల మీద వస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లును రద్దు చేయాలని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకున్నాను. एक्शन कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। अब तमाम मुसलमान हजरात और मुतवल्ली इमाम साहब मुअज्जिन तमाम हजरात जो भी रैली में शामिल हुए, उनके हम ताड़पत्री जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ से खामोशी के साथ जो है, और जो हमारे सीपीएम वाले, सीपीए वाले, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी हमारे नूर भाई दुधेगुड़ा संगम जो भी हमने साथ दिए, हम तमाम का नाम बनाम शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ से जो खामोशी के साथ दरगाह के पास जाएं, वहाँ भी स्पीच रहेगी, उसके बाद हम अपने घरों को जा सकते हैं।